जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा करुचे भगवानंकर अपार करुणारू आपण मैंने भलरे थे एवं सुखमय जीवन अतिबाहित करुवे। आज आम दशम श्रेणीर साहित्य सिंधु पुस्तकर चिलिकार सायंतन दृश्यर भाग द्वितीय को अग्रसर होगा पिला माने आमे ऑलरेडी आगु पढ़ी कौन ना भालेरी पहाड़र चूड़ा उपरे आकाशर दृश्यमान होता संध्या तारा आमे जानितिले ना भालेरी पर्वत रे कौन होइतिला ना भालेरी पर्वतर चुटीरे बा जो ऊपर अंश रे कौन होइतिला ना संध्या तारा दृश्यमान होइतिला एवं मत्स्यजीवी मानकर मनर उल्लास रे सेमानकर कंठरू कौन बाहरी आसुतिला ना कवि सूर्य बलदेव रथंकर गीतामृत भासी आसुतिला ताहा आमे ऑलरेडी गत वीडियो रे आलोचना कर सारी पिला माने। आज आमे आग को बढ़िबा। एही कवितार कवि किए पिला माने आमे ऑलरेडी डिस्कशन कर सारिछु। कवितार कवि किए ना राधानाथ राय होउचंते एही कवितार कवि। मीनजीवी माने केउठार माछ धरिबा कथा कवि वर्णना करछंती। मीनजीवी माने कोठारे माछ धरुतिले ना से माने चिलिकार मध्यरे। एही कवितारे कवि केउ समयर दृश्य वर्णना करछंती। एही कवितारे कवि संध्याकालीन समयर दृश्य वर्णना करछंती। ये हला हमर पूर्व ज्ञानर प्रश्न पिला माने। ताहले आमे कविता को टिके देखिबा जहा आमे छाड़ी जाइतिले। उल्लासर आत्मा प्राय गीत तान ह्रद नील बक्षे करे अधिष्ठान। आमे यार अर्थ गुड़िक बुझी बुझी जा पिला माने जदि किसी असुविधा थाए ताहले निश्चित भाव में आमे एई कठिन शब्दार्थ को अनुसरण करिबा। ताहले प्रथम धाड़ी कौन कहूची ना उल्लासर आत्मा प्राय गीत तान। उल्लास कहले कौन पिला माने बुझुच कौन बुझुच तुम उल्लास कहले? उल्लास कहले खुशीर समय को बुझाई थाए। जो समय रे मनटा अत्यंत खुशी थाए ताको आमे कौन कहि थाउ ना उल्लासर समय मध्य बोली कहि थाउ। हेले पिला माने जेतेबेले आम मन खुशी थिबो जेतेबेले आमे उल्लसित हेउथिबा जेतेबेले आमे खुशी रे थिबा सेही समय रे आमर पाटिरू अनेक गुड़िए गीत बाहरी थाए। ठीक अछि पिला माने। तो सी कहूची जे उल्लासर आत्मा अर्थात खुशी हेबार जो आत्माटा किए ना सी है गीतर तान। तान कहले कौन ना तान कहले स्वर को बुझाए। उल्लासर आत्मा होउची कोडा ना गीतर स्वर। जेतेबेले गीत बाहरिबो ताहले आम निश्चित भाव में जानी परिबा जे व्यक्तिटा खुशी रे अछि। तो पिला माने तमे मन कर दुखरे अछ दुखरे थिले गीतटा बाहरिबो कि पिला माने केतेबेले भी बाहरिबो नाही। तेणु खुशी समय रे ही कौन होई थाए ना गीत गुड़िक बाहरी थाए आपे आपे जहाँकि ह्रद नील बक्षे करे अधिष्ठान। ह्रद कहले आम जानिचु चिलिका ह्रद कथा पड़ी एठारे। नील कहले कौन ना से जो जलर रंग होउची नील। बक्ष कहले कौन ना छाती अर्थात ह्रदर मझिरे कौन हेइची ना लोक माने उल्लास रे कौन करछंती ना गीत बोली बोली आसुछंती। अधिष्ठान कहले कौन पिला माने ना अधिष्ठानर अर्थ है अवस्थिति। क्या बुझौची अवस्थिति को बुझौची। ठीक अच्छे पिला माने। तो आग को देखा सेठारे कौन कहला ना उल्लासर आत्मा प्राय गीत तान अर्थात उल्लासर आत्मा होची कोटा ना गीतर स्वर जहाँकि नील ह्रदर मध्य भागरे अवस्थित बा अधिष्ठान। अधिष्ठान कहले क्या बुझाए ना अधिष्ठान कहले अवस्थिति को बुझाई थाए। ठीक अच्छे। हसंती चौदुगे मधुर हासिनी। हसंती अर्थात आम जानिछु हसिबाटा। चौदिगे अर्थात चतुर्दिग ईस्ट वेस्ट सॉरी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एवं साउथ ये जो चतुर्दिगरे कौन अछंती ना चारोटी देवी मध्य अधिष्ठान करिसंती। ठीक अच्छे कि नहीं। हसंती चौदुगे मधुर हासिनी दिगंगना ज्योत्स्ना दुकूल वासिनी अर्थात जो चतुर्दिग
ଚାରୋଟି ଦିଗ, ତାହେଲେ ଚାରୋଟି ଦିଗରୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଦେବୀମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ଅଛି। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ମଧୁର ହସ ଦେଖାଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ହସନ୍ତି ଚୌଦୁଗେ ମଧୁର ହାସିନୀ, ଦିଗଙ୍ଗନା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦୁକୁଳ ବାସିନୀ। ଦିଗଙ୍ଗନା କହିଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ଦିଗପାଳିକା ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଚାରୋଟି ଦିଗ ଅଛି, ଚାରୋଟି ଦିଗରେ ପୁଣି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆଉ ଚାରୋଟି ଦିଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେମିତିକି ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ବୋଲିକିରି ଆମେ ଏହାକୁ କହିପାରିବା। ଇଏ ହେଲା ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ ବୋଲିକିରି କହିପାରିବା, ଇଏ ହେଲା ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ ବୋଲି କହିପାରିବା, ଇଏ ହେଲା ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତ ଆମର କେତୋଟି ଦିଗ ନା ଚାରୋଟି ଦିଗ, କିନ୍ତୁ 10 ଦିଗ ମାନେ ଦିଗପାଳ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଇଏ ହେଲା 8 ଏବଂ ଉପର ଏବଂ ତଳ, ଇଏ ହେଇଗଲା 10 ଦିଗପାଳ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଦିଗଙ୍ଗନା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦୁକୁଳ ବାସିନୀ, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ। ଦୁକୁଳ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁମାନେ ପାଟ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପାଟ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କିରଣ ଭଳିଆ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ନା ଦିଗପାଳିକା ଦେବୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହସଟା ଚତୁର୍ଦିଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ହସନ୍ତି ଚୌଦୁଗେ ମଧୁର ହାସିନୀ, ତାଙ୍କର ହସଟା ଏତେ ମଧୁର ଯାହାକି ଚାରିଆଡ଼କୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବ୍ୟାପି ଯାଉଛି। ଭାବାନ୍ତର ପୁଣି କ୍ଷଣେ କରେ ଜାତ, ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଙ୍ଗାତ। ଭାବାନ୍ତର, ଭାବଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତର। ଭାବ କହିଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ମନର ଭାବନା। ଅନ୍ତର କହିଲେ କ'ଣ ନା କେତେ ସମୟରେ ଆସୁଥିବ ଏବଂ କେତେ ସମୟରେ ଚାଲି ଯାଉଥିବ। ଇଏ ହେଲା ଭାବର ଅନ୍ତର, ଅର୍ଥାତ୍ କେତେବେଳେ ଆସିଲା କେତେବେଳେ ଗଲା, ଆସିଲା ଗଲା, ଏଇଟା ହେଲା ଭାବାନ୍ତର। ଅର୍ଥାତ୍ ମନରେ କେତେଥର ଆସୁଥିବ ଏବଂ ଭୁଲି ହେଇଯାଉଥିବ, ଆସୁଥିବ ଭୁଲି ଯାଉଥିବ। ପୁଣି କ୍ଷଣେ କରେ ଜାତ, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷଣେ ଅଳ୍ପ ସମୟ। କ୍ଷଣ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଅଳ୍ପ ସମୟକୁ ବୁଝାଉଛି, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ସେଇଟା ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି। ଜାତ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଜାଗ୍ରତ ହେବା। ଏବଂ ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଙ୍ଗାତ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଙ୍ଗାତ, ଇଏ ହେଲା କ'ଣ ନା ଇଏ ହେଉଛି କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଦ୍ୟ ଗବର୍ଣ୍ଣ ନିୟମରେ ରଚିତ ଗୋଟେ ଚୌପଦୀ ବୋଲିକିରି ଆମେ କହିପାରିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ଇଏ ହେଲା ଚୌପଦୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଚୌପଦୀ ହେଲା, ଯାହାକି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଆସୁଛି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାହା ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଉଛି। ସଙ୍ଗୀତ ଆବେଶେ ନାନା ରୂପ ମନ, ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଶେ କରେ ବିଚରଣ। ସଙ୍ଗୀତର ଆବେଶରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତାହା ଆସୁଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଆସୁଛି। ସେ ମନକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ, ମନକୁ ବିହଳିତ କରିବା ପାଇଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆବେଶ କହିଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ଆବେଶର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ, ଆବେଶର ଅର୍ଥ ହେଲା ବିହଳ କରିବା। ବିହଳ କହିଲେ କ'ଣ ବିଭୋର କରିଦେବାଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ, ବିହଳ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତର ଆବେଶରେ, ସଙ୍ଗୀତର ବିହଳରେ ମନଟା ନାନା ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଯାଇକି କେଉଁଠି ବିଚରଣ କରୁଥାଏ, ବୁଲିକି ପଳାଇ ଆସେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଶରେ। ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ କହିଲେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନଥିବ ତାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ, ସେହି ଜାଗାକୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମନଟା ମାନେ ବିଚରଣ ବା ବୁଲିକିରି ପଳାଇ ଆସିଥାଏ। ଚାଲିଯାଏ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ କେଉଁ ସ୍ଥାନେ, ମନଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା କେଉଁ ଜାଗାକୁ ପଳାଇବ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆମର କେତୋଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି ନା ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି, 5ଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି। ଯେଉଁ 5 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି ସେ ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟ ଭିତରୁ ମାନେ ଆମେ ଯଦି ମନକୁ ଇଏ କରିବା ତାହେଲେ ମନଟା କେଉଁଠି ପଳାଇବ ନା ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଶରେ ପଳାଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି। କେଉଁଠି ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପଳାଇବ। କି ଲୋଡ଼ିବା ଆସେ ସେହି ତା ନ ଜାଣେ। କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଯାଇଥିବ, କ'ଣ ପାଇବା ଆଶାରେ ଯାଇଥିବ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିବ। ଲୋଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଲୋଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦରକାର। କ'ଣ ଦରକାର ପାଇଁ ଯାଇଥିବ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟ ସେହି ଯାହାର ଆଜ୍ଞା ଶିରେ ଧରି। ଧନ୍ୟ ହେଉଛି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଯାହାର କଥାକୁ ମାନିବା ନିମନ୍ତେ, ଯାହାକୁ ସେ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ କ'ଣ କରିଥିବ ନା ଏ ଲୀଳା ରଚନ୍ତି ଦେବୀ ବାଗୀଶ୍ୱରୀ।
ଏହି ଯେଉଁ ଲୀଳାଟା ଆମେ ଯାହା ବି କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଯାହା ବି କରୁଛ ସେଇଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଦେଶରେ ହିଁ ତୁମେ କରୁଛ। ତୁମେ ଯଦି ଭାବୁଛ ମୁଁ ନିଜେ କରୁଛି ବୋଲି ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଦୃଷ୍ଟାମିର ଗୋଟେ ମାତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ବି କରୁଛୁ ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହିଁ କରିଥାଉ। ଭଗବାନଙ୍କର ଆଦେଶ ବିନା ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷ କରିନଥାଉ। ତାହେଲେ ଏ ଲୀଳା କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ନା ବାଗୀଶ୍ୱରୀ। ବାଗୀଶ୍ୱରୀ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଏ ପିଲାମାନେ? ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥାଏ। କାହାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ? ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଧନ୍ୟ ରଥେ ତୁମ୍ଭ ଜନ୍ମ ଶୁଭକ୍ଷଣେ। ଧନ୍ୟ ରଥେ କହିଲେ ସେହି ଯେଉଁ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି। ତୁମ୍ଭ ଜନ୍ମ ଶୁଭକ୍ଷଣେ, ତୁମର ଜନ୍ମଟା କେତେବେଳେ ହେଇଛି ନା ତୁମର ଜନ୍ମଟା ଶୁଭକ୍ଷଣରେ, ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛ। ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଥାଏ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ତା'ର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଲୀଳା ରଚନାର ଦେବୀ, ଅଧିଷ୍ଠି ଦେବୀ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବାଗୀଶ୍ୱରୀ ବା ସରସ୍ୱତୀ। ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଚିଲିକାର ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଦୃଶ୍ୟ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ ଯିଏକି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଚୌପଦୀ ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଙ୍ଗାତ, ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥା। ଆମର ଯଦି କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଦିଗଙ୍ଗନା କହିଲେ ଦିଗପାଳିକା ଦେବୀ, ଗୀତତାନ କହିଲେ ଗୀତର ଧ୍ୱନି, ଅଧିଷ୍ଠାନ କହିଲେ ଅବସ୍ଥିତି, ଦୁକୁଳ କହିଲେ ପାଟଲୁଗା, ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରି, ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ ତାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଲିକରି। ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଙ୍ଗତ ହେଲା ଗୋଟେ ଚୌପଦୀ, ଯାହାକି ଗ ବର୍ଣ୍ଣ ନିୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବାଗୀଶ୍ୱରୀ କହିଲେ ଆମେ ସରସ୍ୱତୀକୁ ବୁଝିଥାଉ। ପୁଣି ଆଗକୁ ଦେଖିବା, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ତୁମ୍ଭେ ଉତ୍କଳ ଭୁବନେ, ତୁମ୍ଭ ମାଟି ଦେହ ଗ୍ରାସିଛି ଶ୍ମଶାନ। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପିଲାମାନେ କିଏ ନା ଯାହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଯେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଛି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବୋଲି। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ତୁମେ ଉତ୍କଳ ଭୁବନେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଉତ୍କଳ ଭୁବନରେ କିଏ ନା କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କୁ ବି କୁହାଯିବ ଯେ ତୁମେ ହେଉଛ କ'ଣ ନା ତୁମେ ହେଉଛ ଏହି ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶରେ ତୁମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଜୟଗାନ କରିଛ, ଜୟଲାଭ କରିଛ। ତୁମେ ହେଲ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ, ତୁମର କେବେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନାହିଁ। ତୁମ୍ଭ ମାଟି ଦେହ ଗ୍ରାସିଛି ଶ୍ମଶାନ। ତୁମ୍ଭ ମାଟି ଦେହ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ଦେହଟାକୁ ଏହି ମାଟି କ'ଣ କରିଛି ନା ଆମର ଯେଉଁ ଶ୍ମଶାନଟା ଅଛି ବା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା ଶବ ସତ୍କାର କରାଯାଇଥାଏ, ସେହି ଜାଗାରେ ତୁମର ଶରୀରକୁ ହିଁ କ'ଣ କରିଛି ସେ ଗ୍ରାସ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କିଛି କରିପାରି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯଶୋ ଦେହେ ତୁମ୍ଭେ ଆୟୁଷ୍ମାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ଯଶୋ ଦେହେ ତୁମେ କ'ଣ ତୁମର ଯଶର ଶରୀରଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ହେଇକି ରହିଛି। ତୁମର କେବେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇନାହିଁ। ତୁମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କ'ଣ ନା ଯଶସ୍ୱୀ ହୋଇକି ଅଛ। ଆଉ କ'ଣ ମୀନ ଆକର୍ଷଣେ ଆସେ ପୋତପାଳ, ତରଣୀରେ ଜାଳି ଦେଲାଣି ମଶାଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୀନ ଆକର୍ଷଣେ ଆସେ ପୋତପାଳ। ମୀନର ଆକର୍ଷଣରେ ପୋତପାଳ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଉଛି ପିଲାମାନେ ନା ପୋତପାଳର ଅର୍ଥ ହେଲା ଡଙ୍ଗାର ମାଲିକ। ଡଙ୍ଗାର ମାଲିକକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ନା ପୋତପାଳ ବୋଲିକରି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଡଙ୍ଗାର ମାଲିକକୁ ପୋତପାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେ ଯଦି ମୀନର ଆକର୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ, ମାଛକୁ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ତରଣୀରେ କୂଳରେ ଜାଳି ଦେଲାଣି ମଶାଲ। ମଶାଲ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ନିଆଁର ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ କହିଲେ ମାନେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବୋଲେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କହିଯିବା ଯଦି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦୀପ ଭଳିଆ ଦୁଶୁଥିବ। ସେ ଦୀପକୁ ଜଳାଇଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆସିବେ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିଛି ମଶାଲଟା ଜଳାଇ ଦେଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମୀନ ବା ମାଛମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ନିମନ୍ତେ। ଭବେ ପାପ ମୂର୍ତ୍ତି ପରି ଅଟଇ ସେ, ପାପର ମୂର୍ତ୍ତି ଭଳିଆ ସେ ଦିଶୁଥିବ। ଭବେ କହିଲେ କ'ଣ ଏଇ ଦୁନିଆରେ। ଭବେର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଭବର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦୁନିଆ ବା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସାରଟା। ଭବ କହିଲେ କ'ଣ? ଭବର ସାଗର ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ କି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭବର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗୋଟେ ସଂସାର। ଏବଂ ପାପ ମୂର୍ତ୍ତି ତାହା ଗୋଟେ ପାପର ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ସଦୃଶ ଦେଖାଯାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ପର୍ଶେ ମାରାତ୍ମକ ରୂପେ ରମ୍ୟ ଦିଶେ। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଛୁଇଁଦେବା ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ହେଇଯିବା ନା ଆମେ ପୋଡ଼ିଯିବା। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ ପିଲାମାନେ?
ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋହର ଦେଖାଯାଉଥିବ। କେଉଁଟା? ସେ ମଶାଲଟା। ସେଇଟା ଯଦି ଛୁଇଁଦେବା ତାହେଲେ ପାପର ମୂର୍ତ୍ତି ଭଳିଆ ଦୁଶୁଥିବ, ଆମର ଜୀବନ ବି ପଳେଇଯିବ। ଯଦି ତାକୁ ଛୁଇଁଦେବା ତାହେଲେ ମାରାତ୍ମକ ହୋଇଯିବ। ସ୍ପର୍ଶେ ବେଲେ କ'ଣ? ଛୁଇଁଦେଲେ ଆମେ ପଡ଼ିଯିବା। ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ କେମିତି? ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବ। ପାପ ଗର୍ଭେ ଯେନେ ପଡ଼ଇ ଅଜ୍ଞାନ, ଯେଉଁମାନେ ଅଜ୍ଞାନ ଅଶିକ୍ଷିତ ସେମାନେ ପାପରେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି? ନା ସେମାନେ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ପାପରେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି? ସେମାନେ ଲିପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ତରି ଗର୍ଭେ ମୀନ ଡେଇଁ ଦେବେ ପ୍ରାଣ। ସେହି ମଶାଲକୁ ଦେଖି ମୀନମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ନା ଡଙ୍ଗାକୁ ନିଜେ ଝାସ ଦେଇଦେବେ ଏବଂ ସେଠି ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ। ତରଙ୍ଗେ ଦୋହଲି ବୋଇତ, ଥରେ ଦିଶେ ଥରେ ହୁଏ ଅନ୍ତର୍ହିତ। ତରଙ୍ଗରେ ସେ ଯେଉଁ ଢେଉ ଆସୁଥିବ, ସେ ଢେଉରେ କ'ଣ ହେବ? ନା ଡଙ୍ଗାଟା କେତେବେଳେ ଆସୁଥିବ ଏବଂ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଥିବ? ନା ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଉଥିବ। କେତେବେଳେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବ ତ କେତେବେଳେ ଲୁଚି ଯାଉଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, କେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଏବଂ କେତେବେଳେ ଲୁଚି ଯାଉଥିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ତରଙ୍ଗେ ଦୋହଲି ବୋଇତ। ଦୋହଲିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ବହିଯିବାଟାକୁ ଦୋହଲି ବୋଲିକରି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବୋଇତ କହିଲେ ଡଙ୍ଗା। ଥରେ ଦିଶେ, କେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଆଉ କେତେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଉଥିବ, ଲୁଚି ଯାଉଥିବ। ଦୁଃଖୀ ମନେ ଆଶା ଉତ୍ଥାନ ପତନ। ଠିକ୍ ସେହିପରି କେମିତି? ନା ଜଣେ ଦୁଃଖୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନରେ ତାର ଯେଉଁ ଆଶାଟା ଥିବ, କେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଉଠୁଥିବ ତ କେତେବେଳେ ତଳକୁ ଖସୁଥିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଡଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଥିବ? ନା କେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଉଠୁଥିବ, କେତେବେଳେ ତଳକୁ ଖସୁଥିବ। ପ୍ରାୟ ଶିଖା ଉଠେ ପଡ଼େ ଘନ ଘନ। ସେ ଯେଉଁ ମଶାଲଟା ଦେଖାଯାଉଥିବ ପିଲାମାନେ, ମଶାଲଟା କ'ଣ ହେବ? ନା କେତେବେଳେ ଜୋରରେ ଜଳୁଥିଲେ କେତେବେଳେ ଟିକେ ଲିଭି ଯାଉଥିବ। କେତେବେଳେ ତାର ଶିଖା କହିଲେ କ'ଣ? ସେ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିଟା ଉପରକୁ ଉଠୁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଶିଖା। କେତେବେଳେ ଶିଖାଟା ଉପରକୁ ଉଠୁଥିବ ତ କେତେବେଳେ ତଳକୁ ଖସୁଥିବ। ନିଶା ଗ୍ରାମେ କ୍ରମେ ଲୋକ କୋଳାହଳ। ନିଶାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ରାତ୍ର ଆଗମନରେ, ଗ୍ରାମେ କହିଲେ କ'ଣ? ଆଗମନରେ, ରାତ୍ରିର ଆଗମନରେ ଲୋକମାନଙ୍କର କୋଳାହଳ କ'ଣ ହେଉଛି? ନା ନିବର୍ତ୍ତି ଅବନୀ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚଳ। ନିବର୍ତ୍ତି କହିଲେ କ'ଣ? କୋଳାହଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ନିବର୍ତ୍ତି ବୋଲିକରି। ଅବନୀର ଅର୍ଥ ହେଲା ପୃଥିବୀ। ନିଶ୍ଚଳ କହିଲେ କ'ଣ? ନା ଶାନ୍ତ। ନିଶ୍ଚଳର ଅର୍ଥ ହେଲା ଶାନ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଥିବା ପିଲାମାନେ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ରାତ୍ର ହୋଇଗଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗମନାଗମନ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ନା ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର କୋଳାହଳ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଛି? ଚିଲିକାର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଯେତେବେଳେ ରାତ୍ରର ଆଗମନ ହୋଇଛି, ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର କୋଳାହଳ ବା ଚିତ୍କାର କରିବାଟା, ପାଟିରେ ବା କଥା ହେବାଟା ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଇଛି। ଏ ହେଲା ସେ ଯେଉଁ ଚିଲିକା ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ଆମେ କଠିନ ଶବ୍ଦାର୍ଥକୁ ଦେଖିବା। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ କହିଲେ ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଛି। ଯଶୋଦେହ କହିଲେ ଯଶସ୍ୱୀ ଶରୀରକୁ ବୁଝାଏ। ପୋତପାଳ କହିଲେ ଡଙ୍ଗାର ମାଲିକ ବା ନାବିକକୁ ବୁଝାଏ। ମଶାଲ କହିଲେ ନିଆଁର ହୁଳାକୁ ବୁଝାଏ। ପାପ ଗର୍ଭେ କହିଲେ ପାପ ରୂପକ ଖାଲରେ ବୁଝାଇଥାଏ। ନିବର୍ତ୍ତି କହିଲେ ବଞ୍ଚି ନ ପାରିବାକୁ ବୁଝାଏ। ବିଚରଣ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ବୁଲିବାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ତାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଚନ୍ଦ୍ରମାର ରଜତ ଶୁଭ୍ର ଜ୍ୟୋତି ରାଶିର ଝଲକରେ ଚିଲିକା ବକ୍ଷ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା ଉଦ୍ଭାସିତ। ସେଇ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରର କିରଣରେ କ'ଣ ହୋଇଛି? ନା ଚିଲିକାର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ମାନେ ତାର ଯେଉଁ କିରଣଟା କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ଜଳୁଥିଲା ବା ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉଥିଲା। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ଚମ୍ପୁ କବିଙ୍କୁ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଟାଣି ନେଇଛି ବୋଲିକରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ଚିଲିକା ବକ୍ଷସ୍ଥ ଭାସମାନ ନୌକା ଉପରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ମଶାଲର ଶିଖା କବିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଛି ଏବଂ ମଶାଲ ଅଗ୍ନିର ରଙ୍ଗ ରୂପରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ମୀନ ଯେପରି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହି ସଂସାରରେ ପାପ ରୂପକ ଅଗ୍ନିରେ ଅଜ୍ଞାନ ମଣିଷ କ'ଣ କରିଥାଏ? ନା ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ତେଣୁ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରି ପ୍ରାଣପାତ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରରେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ତୁମ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ କରିଥିବ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ,
कवि राधानाथ राय तांको कवितारे कहा प्रति शाश्वत वार्ता देइछंती यार आंसर कोन हो कमेंट रे निश्चित भाव लिखिब। गलानी तो गला कथारे संगातर अर्थ कौन कमेंट रे निश्चित भाव जनइब। कवि काहाकू उल्लासर आत्मा बोली वर्णना करछंती तार आंसर मध्य कमेंट रे जनइब। अज्ञान क्यों गर्भरे पड़े ताहाकू कौन कहा जाए ताकू कमेंट माध्यम जनइब। दिगंगना शब्दटी सह कवितार क्यों शब्दर संपर्क रही ताकू मध्य कमेंट माध्यम निश्चित भाव जनइबाकू अनुरोध। तेणु पिलामाने आज एतिकी। धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल।